هو فخر كرة القدم المغربية، هو امتداد لجيل عمالقة أسود الأطلس في ملاعب أوروبا. بدأ المسيرة في كليرفونتين وبلغ القمة في روما وبايرن ويوفي، وحمل راية المغرب إلى مونديال روسيا 2018. بعد محطات مضيئة في مسيرته استقر به الحال عند نادي التحيل القطري، حيث يستمتع بالمنافسة محليا وأسيويا ويخوض تجربته الأولى خارج ملاعب القارة العجوز. عن كل ذلك وأكثر نتحدث مع ضيفنا اليوم، ولكن بعد أن نقدمه في هذا التقرير. فأهلا وسهلا بكم. وما ألقى من الدنيا وأعجبه أني بما أنا باك منه محسود، هكذا قال المتنبي في القرن الرابع للهجرة، ولم يكن يعرف أنه بها يعبر عن ضيفنا اليوم. جميعنا نتحدث عما يتمتع به اللاعب من حياة ومال، ولا أحد يعرف أن ضيفنا أوروبي المولد والنشأ عربي الهوى جاب أوروبا حلا وترحالا ليصل إلى ما وصل إليه. المهدي أمين بن عطية المتقي نشأ في أكاديمية كليرفونتين الشهيرة في تكوين اللاعبين، إلا أنه لم يمضي فيها سوى سنتين فتركها باتجاه غانغون ومنها إلى مرسيليا، وهناك صعد للفريق الأول قبل سن 18 سنة، وغادر معارا إلى تور ثم لوريون في دوري الدرجة الثانية، ثم اشترى عقده نادي كليرمون فوت. ظن متابعوه وعائلته أن موهبة ضيفنا ستضيع بين أندية الدرجة الثانية، لكن إصراره كان أقوى، فواصل مسيرة الترحال بدءا بمغادرة فرنسا، حيث أمضى لأودينيزي الإيطالي عقدا ب3 مواسم في انتقال حر. 80 مباراة مع أودينيزي كانت كفيلة باستمالة نادي روما لضمه، فدفع 14 مليون يورو قربانا لالتحاقه بذئاب العاصمة في عقد ب5 مواسم كاملة، لكنه لم يقضي منها سوى موسما واحدا سرعان ما اختطفه بايرن ميونخ بعدها. هناك في الفريق البافاري توج مرتين بالدوري الألماني ومرة بالكأس. نجوميته عادت به إلى إيطاليا من جديد عبر تورينو، حيث لعب موسمين ونصف الموسم في يوفنتوس، أجمل ما فيها التتويج بالثنائي الإيطالي مرتين والسوبر مرة، وأسوأ ما فيها الخروج من الشامبيونز ليج أمام الريال. المهدي بن عطية الذي يحتفل عند بث الحلقة الأول بعيد ميلاده 32، اللاعب العربي الإفريقي المسلم ملأ أجواء أوروبا، وأدرك أن وقت الرحيل قد حان باتجاه بلد مسلم عربي تحلو فيه الحياة، فكان عرض التحيل بمثابة الحل لضيفنا. رفض العرض قبل مواسم عدة مرات وقبله في يناير الماضي. على صعيد المنتخبات انضم ضيفنا مولود فرنسا من أم جزائرية وأب مغربي إلى معسكر المنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة، بل ولعب مباراة معها، لكنه بالنهاية حسم اختياره. لقد اختار اللعب لأسود الأطلس. مع المنتخب المغربي يقضي مسيرة وردية تواصلت 58 مباراة حتى الآن، حقق فيها حلمه بإعادة الأسود إلى المونديال، ويبحث الآن عن التتويج بأمم إفريقيا الصيف المقبل في مصر. عن كل ذلك وأكثر نتحدث اليوم مع فخر الكرة المغربية. أهلا بقائد الأسود، أهلا بصخرة دفاعات الكبار، أهلا بالكابيتانو، أهلا المهدي بن عطية. Mahdi Ben Attia, bienvenue à Doha. C'est un plaisir de recevoir un joueur de ton calibre. Pouvons-nous compter sur votre franchise lors de cet entretien? Bonjour, c'est un plaisir pour moi aussi d'être ici et en votre compagnie. Et bien sûr, j'ai toujours été très sincère dans mes interviews, durant ma carrière, etc. Donc on va continuer ici. Udinese, AS Rome, Bayern, la Juve, une trajectoire exceptionnelle qui prend maintenant la direction du Moyen-Orient. Pourquoi cette décision? Voilà, j'avais envie de changer tout simplement. Comme je l'ai souvent répété, j'ai fait le tour en Europe. Je suis parti par des petites équipes pour ensuite, avec le temps, j'ai réussi à atteindre, disons, ce qui se fait de mieux en Europe. Donc c'était pour moi une grande satisfaction. Et à la Juve, je pense que mon cycle était terminé parce que je jouais moins. Malgré tout, le club avait souhaité que je reste. Il m'avait offert une prolongation de contrat. C'est pourquoi je suis très reconnaissant envers ce club.
Mais honnêtement, pour un joueur comme moi, j'avais envie de rester compétitif. Je ne me sens pas vieux, je ne me sens pas fini pour le football. Donc c'est pourquoi j'ai demandé à partir au mois de janvier. J'avais la possibilité de rester en Europe, mais j'ai préféré faire ce choix-là. Je pense que c'est un choix de vie avant tout. Un choix aussi familial où je pense que depuis que je suis arrivé, ça fait maintenant 3 mois, mes enfants sont vraiment épanouis et très heureux ici. Donc c'était ma priorité. Depuis l'âge de 13 ans, je suis dans les écoles de foot. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour le football. Et ça a toujours été ma priorité et aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu ça et de consacrer un peu plus de temps à la famille. Donc voilà, ce projet ici à Doha, c'était... Pourquoi Dohel? Tout simplement, c'est un club qui me voulait depuis quelques années déjà. Mon agent a fait signer aussi Youssef El Arabi avant moi. Et il était en contact régulier avec le président. Et souvent, il lui parlait de moi. Il a essayé de me faire venir par le passé. C'était plus compliqué à l'époque parce que je jouais régulièrement et j'étais encore très heureux à la Juve. Mais voilà, quand j'ai su qu'il y avait encore un intérêt de leur part, j'ai demandé à mon agent d'approfondir cet intérêt et voir si c'était vraiment concret, si les choses pouvaient se faire, parce que des fois, tout n'est pas réalisable. Et je le remercie d'ailleurs parce qu'il a fait de très grands sacrifices pour me faire venir. Et voilà, je suis ravi aujourd'hui. Mais un choix qui a fait l'objet de nombreux commentaires. Ça vous ennuie, honnêtement? Non, honnêtement, je savais que les gens allaient parler. C'est toujours comme ça, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Je pense que je ne suis pas le premier joueur européen à venir finir sa carrière à Doha. Moi, comme j'ai dit, en termes de culture, c'est ce que je recherchais. Pour moi, pour ma famille. Un pays musulman. Voilà, exactement, un pays musulman où on peut vivre quand même assez tranquillement, etc. C'est un pays il fait vraiment très bon d'y vivre. Moi, je me sens vraiment très très bien ici. Je connaissais le pays, j'étais déjà venu avec le Bayern de Munich et avec la Juve. J'avais l'occasion de venir à Doha aussi. Donc j'avais eu une très belle expérience ici. Et forcément, je ne suis pas déçu. Après, je sais que les supporters marocains ont été déçus parce que je suis le capitaine et parce que pour eux, je pouvais rester en Europe. Mais voilà, je pense que les vrais fans, ceux qui me connaissent réellement et ceux qui respectent le joueur et la carrière devraient être ravis de savoir que je me sens bien ici. Mahdi, l'objectif principal du Dohel étant de gagner la Ligue des Champions. Pensez-vous pouvoir réaliser ce rêve cette saison avec l'effectif de stars dont vous disposez? Honnêtement, je sais que c'est un grand objectif pour le club. Le président me l'a répété plusieurs fois. Mais on est dans une année un peu de transition. C'est pourquoi aussi on n'a pas peut-être les résultats qu'on aurait souhaité avoir. Il y a un nouvel entraîneur qui est très fort qui est arrivé, mais il est nouveau. Moi-même, je viens d'arriver. Il y a le petit Shoya aussi qui vient d'arriver. Donc il y a pas mal de nouveaux joueurs. Les choses sont en train un peu de changer. Il faut du temps à ça. Mais voilà, je pense qu'on peut, avec cette équipe, avec cet entraîneur, on peut se qualifier. Et on doit se qualifier, sortir des poules. Et ensuite, après, tout dépendra aussi du tirage, etc. Mais pour l'instant, il ne faut pas aller trop vite. Je pense qu'à court terme, l'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mahdi, tu viens de dire que cette saison, Dohel est dans une phase transitoire. Après le grand Belmadi, le Portugais Rui Faria, ancien assistant de Mourinho, a repris l'équipe. Que vous apporte-t-il au quotidien sur le plan personnel et bien sûr collectif? Déjà, tu as raison de mettre en avant le travail de Jamel Belmadi. Ici, je sais qu'il a laissé une très belle trace. Tous les joueurs me parlent vraiment en bien de lui. Il a eu beaucoup de super résultats. Après, voilà, le coach, il est venu avec son expérience. C'est quelqu'un qui a vraiment côtoyé le très haut niveau pendant de longues années. Il a gagné beaucoup de titres aussi aux côtés de José Mourinho. Donc voilà, il essaye d'apporter aussi sa culture tactique. Parce qu'on sait que... Mais elle est tout à fait différente de Belmadi. Oui, moi je ne l'ai pas eu, Jamel, mais je sais que voilà, il a une culture... Il connaît la recette, Jamel. Voilà, Jamel, c'est quelqu'un qui est plus habitué à travailler avec les gens d'ici, parce qu'il les a côtoyés, parce qu'il sait comment... Voilà, et on sait que c'est une mentalité qui est souvent différente par rapport à l'Europe. Mais je pense que ce coach-là, il faut lui donner du temps, parce que c'est quelqu'un qui connaît le football, qui connaît parfaitement le football, et qui a toujours envie de chercher à améliorer son équipe, à progresser. Après, lui aussi, dans une période où il doit un peu connaître les joueurs, connaître aussi son équipe, parce que c'est encore tout neuf. Il est arrivé il y a 3 mois. Mais je suis persuadé que c'est un entraîneur qui fera une carrière énorme,
parce que même s'il est très jeune, il a déjà un vécu incroyable. Et on peut voir qu'il a toujours cette envie de progresser et de changer les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire une séance, par exemple, et tous les jours tu fais la même chose. Il est toujours dans l'innovation et je suis persuadé que ce sera un très grand coach. Selon vous, Mahdi, honnêtement, qu'est-ce qui manque d'Ouhail pour gagner la Ligue des Champions? Je pense que, mais c'est ce que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé ici, c'est un petit peu la mentalité. Mentalité des joueurs? Oui, la mentalité des joueurs, même de voilà. Et je sais que quand je suis venu, beaucoup me disaient que le championnat n'était pas terrible, que les joueurs qui n'avaient pas un très haut niveau. Moi, très honnêtement, je les ai suivis déjà. L'équipe du Qatar quand ils ont fait l'Asia Cup et j'ai vu beaucoup de très bons joueurs. J'ai la chance d'en avoir quelques-uns dans mon équipe. Le niveau est très intéressant. Le niveau. Là, le petit problème, c'est la mentalité. Parfois, on peut voir que sur une séance d'entraînement de 1h30, on va passer peut-être 15-20 minutes où il y a beaucoup de rigolade, où il y a il n'y a pas autant de sérieux, on va dire, comme en Europe. Parfois, l'entraînement va être décalé de 10-15 minutes parce qu'il y a des gens qui peut-être vont arriver en retard. Et je sais que pour ce pays, pour ce football, c'est un peu normal. Mais en Europe, ça n'existe pas. En Europe, tu peux rigoler avant, mais quand tu rentres sur le terrain, pendant 1h30, tu sais que tu dois être concentré à 100%. Voilà, c'est ton travail. Donc ça, c'est un petit peu un changement pour moi. Après, honnêtement, je pense qu'il y a la qualité pour. Donc voilà, à nous de travailler sur notre mentalité. On a vu sur les récents matchs, on est capable de faire des grandes choses, que ce soit contre Al-Sadd ou Al-Ain. On peut faire Le Stade a déjà gagné la Ligue des Champions. Oui, mais voilà, après, nous, on aspire aussi à la gagner, bien sûr. Mais comme je dis, il faut qu'on arrive à dans nos matchs, à éliminer les moments de blackout qu'on a pendant 20 minutes, 30 minutes, où on dirait qu'on pense à quelque chose d'autre et on peut encaisser un but ou deux. Et c'est un problème parce qu'on a la qualité pour changer ça. Malgré l'échec en championnat de Qatar, vous restez le grand favori de l'Emir Cup. Pensez-vous que Douhail puisse soulever ce trophée pour la troisième fois? Je l'espère. Pour le club, on ne peut pas penser finir la saison sans soulever un trophée. Et en plus, l'Emir Cup, ce serait un trophée très intéressant pour nous. Prestigieux. Exactement, c'est le prestige. On sait que c'est très important ici. Et on a à cœur, nous les nouveaux aussi, de pouvoir soulever ce trophée. Ça va commencer bientôt, donc à nous d'être prêts. Et je pense que réellement, cette équipe et ce coach et tous les gens qui font ce club méritent de soulever ce trophée cette saison. Bien sûr. Grâce à l'excellent travail réalisé par Aspire ces dernières années, le Qatar a récemment remporté la Coupe d'Asie. Selon vous, comment peut-on capitaliser sur cette réussite pour continuer à développer le football qatarien? C'est vrai que depuis de longues années, il y a un très bon travail qui est fait ici, notamment sur les jeunes joueurs. Je pense qu'il faut les faire travailler dès le jeune âge, parce qu'on voit bien qu'au Qatar, c'est un pays aussi qui aime le football, qui se développe de plus en plus. Et cette victoire-là, dans ce genre de compétition qui est très importante et qui était très regardée, va donner une certaine confiance aussi au pays et aux joueurs. Ils ont une génération très jeune. Je pense qu'ils ont 23-24 ans de moyenne d'âge, donc c'est de bon augure aussi pour la Coupe du Monde qui va arriver. Et je pense qu'il faut qu'ils se servent de cette victoire comme un point de départ et non pas comme un point d'arrivée. Parce que parfois, quand on est jeune, on gagne ce genre de trophée, on peut penser que ça y est, on n'a plus d'objectif. Et je pense que ce serait une grosse erreur pour les joueurs locaux. Ils doivent se servir de ça, de cette confiance qu'ils ont acquise avec cette victoire en se projetant sur les prochaines compétitions qui vont arriver. Et je leur souhaite évidemment la Copa exactement et la Coupe du Monde aussi. Et je leur souhaite vraiment la plus grande réussite. Vous jouez actuellement dans le pays qui organisera la prochaine Coupe du Monde en 2022. Que cela représente-t-il pour vous? C'est bien de voir un peu tout ce qui se prépare. Je ne sais pas si je serai encore là en 2022, je l'espère, mais en tout cas, je suis persuadé que ce sera une super Coupe du Monde. Quand on voit les installations ici, les stades, je pense qu'il y a vraiment tout pour faire une très belle Coupe du Monde. Et comme j'ai dit, je pense que c'est un pays qui est très accueillant. Donc voilà, je suis persuadé qu'on aura le droit à une super Coupe du Monde et j'ai hâte d'y être. 3 mois déjà au Qatar, Mahdi. Que répondez-vous aux détracteurs qui remettent en question la capacité du Qatar à organiser une belle Coupe du Monde? Je dis que pour pouvoir juger, il faut se rendre ici. Il faut déjà venir visiter les installations,
que ce soit les hôtels, les terrains, les hôpitaux, etc. Et je pense que les gens vont se rendre compte d'eux-mêmes que le Qatar n'a rien à envier à un autre pays, tout simplement. Et je suis persuadé, comme j'ai dit précédemment, que toutes ces mauvaises langues se rendront compte rapidement que ça a été un bon choix et qu'on verra une très belle Coupe du Monde. En parlant du mondial, le Maroc a attendu 20 ans pour y participer de nouveau et vous avez eu l'honneur d'être le capitaine de cette génération exceptionnelle. Qu'avez-vous ressenti lors de ce mondial? Comme j'ai dit, c'est peut-être la plus grande fierté de ma carrière parce que tu peux faire beaucoup de choses avec le club. C'est toujours intéressant, mais quand tu arrives avec ton pays à rendre 40 millions de Marocains heureux et fiers de sortir dans les rues avec le drapeau, ça a été un moment, je pense, pour nous tous inoubliable. Malheureusement, on les a fait attendre 20 ans. Et pour un pays comme le Maroc, honnêtement, c'est très long. Qui aiment le foot. Voilà, ils adorent le football. Dans tous les coins de rue, tu peux trouver tous les gamins qui jouent, etc. Et je pense qu'ils méritaient qu'on se qualifie avant. Malheureusement, on n'a pas été ou performant ou sérieux dans les moments où on devait l'être. Et avec l'arrivée de Renard, tout a changé. Et c'est vrai qu'il nous a fait beaucoup de bien. Et donc voilà, ça a été forcément le plus beau moment de ma carrière, un moment inoubliable où j'ai pu faire venir la famille en Russie notamment. Et voilà, même pour eux, d'avoir vu cette Coupe du Monde, c'était vraiment un super moment. Considérez-vous le match contre la Côte d'Ivoire comme une étape historique pour vos coéquipiers et pour vous-même? Oui, bien sûr. Ça m'arrive encore. Il y a, je crois, 3 jours, j'étais encore sur YouTube en train de regarder les résumés du match, etc. avec mes enfants. Parce que c'est des moments qui restent. Donc ça arrive parfois de regarder. Et je me rappelle la pression qu'il y avait avant ce match. Honnêtement, je ne suis pas du genre à penser beaucoup avant un match. Mais je pense que celui-là, c'est peut-être le match où j'ai senti quelque chose de différent. On a eu du mal à dormir la veille, on a eu du mal à dormir le jour du match. Et c'était, au coup de sifflet final, c'était vraiment une joie incroyable. Quelle est la recette d'Hervé Renard pour repositionner le Maroc parmi les grandes nations du football mondial? C'est un coach qui est très complet parce qu'il a eu une expérience en Afrique, il a coaché aussi en France, il a gagné, il ne faut pas l'oublier, la Coupe d'Afrique avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Donc, mais je pense que nous, il a su très vite mettre le point là où ça fait mal. Et c'était sur les sentiments, sur la rigueur. Exactement. Il nous a fait comprendre que voilà, vous êtes tous Marocains, vous dites que vous êtes fiers d'être Marocains, mais est-ce que les Marocains sont fiers de vous? Je me rappelle d'une causerie où il a dit voilà, les Algériens, ils se qualifient à la Coupe du Monde, ils font des choses, vous faites quoi? Et je me souviens quand on est sorti du meeting, on était tous déçus et un peu énervés aussi contre ces paroles. Et on s'est dit les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il a su vraiment appuyer là où ça fait mal. Il a trouvé les mots pour nous réveiller et pour qu'on prenne conscience qu'on n'était pas là en vacances ou pour s'amuser, qu'on avait passé beaucoup de tournois importants comme la Coupe du Monde. Et on avait exactement une grande responsabilité de rendre les gens fiers et heureux. Et voilà, il a mis beaucoup de rigueur parce que c'est ce qu'il faut dans notre sélection. Il faut de la rigueur, sinon on n'avance pas. Et il a su trouver les mots vraiment. Mahdi, le Maroc a toujours été considéré comme un adversaire de taille lors des compétitions internationales. Cependant, les résultats ont souvent été un peu décevants. Comment pouvez-vous expliquer ce manque de réussite? Est-ce la malchance, le manque d'un vrai buteur ou bien l'arbitrage? Non, on ne peut pas tout mettre sur l'arbitrage. Je pense qu'on a aujourd'hui une belle génération, des joueurs très, très jeunes, de qualité. Quand on regarde la dernière Coupe du Monde, par exemple, on perd contre l'Iran le premier match, un match qu'on ne doit jamais perdre. On prend un autogol à la 92e minute, malheureusement. Je pense qu'on a été vraiment malchanceux. C'est la malchance? Le premier match, oui. Ensuite, on a le Portugal et l'Espagne. C'était 2 grosses nations. On a fait des super matchs. On fait un match nul et une défaite encore, mais honnêtement, on a... C'était pas le manque d'un vrai buteur? Non, on a des joueurs de qualité. On a des joueurs de qualité devant. Après, c'est sûr qu'on n'a pas Cristiano Ronaldo, ça c'est évident. Ce serait bien, mais non, je pense que c'est une équipe qui doit continuer à travailler. Il y a une génération qui est très jeune. Je pense à Ziyech notamment de l'Ajax, à Hakimi, le petit Amin Harit. Voilà, s'ils sont sérieux, ils vont avoir, je pense, de bons moments encore devant eux. Dans quelques semaines, vous aurez l'occasion de confirmer vos excellentes prestations lors de la Coupe d'Afrique.
Vous sentez-vous capable de remporter ce trophée pour les Marocains? Chaque Coupe d'Afrique, ça va être ma 4e Coupe d'Afrique. On me dit que le Maroc est favori et qu'on va la remporter. Donc honnêtement, je préfère pas penser comme ça. Parce Donc que, vous êtes le grand favori. oui, les gens disent ça, les journalistes, mais le Sénégal aussi peut être favori. Le Sénégal a des super joueurs aussi. L'Algérie peut être un favori. Voilà, aujourd'hui, toutes les équipes sont fortes en Afrique. Tous les matchs sont difficiles. C'est des conditions qui sont souvent différentes de ce qu'on peut être habitué. Donc quels sont les favoris de la prochaine CAN? L'Égypte de Mo Salah, le Sénégal de Sadio Mané, ou bien l'Algérie de Riyad Mahrez, ou le Maroc de Benatia? Franchement. Franchement, je pense que l'Égypte, en jouant à domicile, a un léger avantage. Hôte. Exactement, c'est eux qui organisent. On sait que c'est un peuple aussi qui est passionné de football. Ça va être très compliqué pour les autres équipes. Mais ils ont fait une mal Coupe du Monde. Ouais, ils n'ont pas fait. Mais bon, là, ça va être chez eux. Ça reste une Coupe d'Afrique. Ils sont habitués à la gagner aussi. Moi, je dirais les grands favoris, l'Égypte, et en deuxième, le Sénégal. Considérez-vous la Mauritanie élue meilleure équipe de l'année 2018 par la CAF comme l'équipe surprise de cette édition, de cette Oui, CAN? bien sûr. Ben, à l'époque, il y avait la Zambie, comme j'ai dit, qui a été gagnée la Coupe d'Afrique. La Mauritanie a certainement aussi son mot à dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut respecter toutes les équipes. Nous, il faut vraiment qu'on soit très humble et qu'on respecte beaucoup les équipes parce qu'en Afrique, il y a toujours des surprises et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mahdi, le Raja de Casablanca a gagné la Super Coupe d'Afrique qui a eu lieu à Doha après une belle prestation. Comment avez-vous vécu ce match? Ouais, ben, malheureusement, je n'ai pas pu aller les voir parce qu'on avait entraînement. Mais c'est bien, c'est bien. Comme j'ai dit, le football marocain se développe de plus en plus. On le voit à travers les résultats du Wydad, du Raja. Ce sont des équipes qui travaillent très sérieusement, avec pas mal de joueurs aussi en équipe nationale. Donc c'est bien, on était très ravis aussi de leur victoire. Et il faut qu'ils continuent là-dessus. Okay. Maintenant, revenons à votre carrière en Europe. AS Rome, Bayern, la Juventus. Laquelle de ces expériences vous a le plus influencé? C'est difficile parce que chaque expérience m'a appris quelque chose. Comme je dis souvent, le Bayern de Munich, j'ai eu la chance de faire 2 demi-finales de Ligue des Champions et j'ai pu remporter des titres. Ça a été un moment aussi pareil, un peu difficile à vivre parce que l'Allemagne, c'est un pays assez froid. Je ne me suis pas trouvé très bien avec ma famille en Allemagne, mais par contre, sur le plan football, c'était le très très haut niveau. La Roma, c'est l'année qui m'a permis justement d'aller au Bayern. C'était une ville incroyable. J'avais fait une très grande saison. J'avais été élu en plus meilleur défenseur du championnat, meilleur joueur par les supporters, donc une fierté énorme. Voilà, c'est une expérience que je ne pourrai jamais oublier. À Rome, j'étais vraiment trop bien pour partir. Malheureusement, dans le football, il y a des circonstances parfois que tu ne maîtrises pas. Mais je garderai toujours dans mon cœur un coin voilà, je garde toujours la Roma dans mon cœur parce que c'était un moment incroyable. Et puis la Juve, voilà, c'est tout récent. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. C'est le haut niveau. La Juve, c'est la culture de la gagne. Et je pense que ces 3 clubs m'ont appris beaucoup dans ma carrière, mais aussi en tant qu'homme. Pouvez-vous nous dire ce que cela a représenté pour vous d'être choisi par le grand Pep Guardiola et quel impact a eu ce dernier sur votre carrière? Bah, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au Bayern, quand j'ai signé avec lui, c'était quelque chose de voir quand même chaque jour un entraîneur comme Pep Guardiola. C'est un super entraîneur, toujours quelqu'un qui est là pour améliorer le joueur. Et chaque jour, tu sens que tu progresses avec lui. Et c'est rare à ce niveau-là parce que même dans les grands clubs, il y a des entraîneurs qui mettent leurs choses en place, mais tu ne sens pas que tu progresses réellement. Avec Pep, peu importe quel joueur il est capable de l'améliorer, de le faire progresser. Et voilà, ça a été un plaisir d'être entraîné par ce genre de coach. Il m'a beaucoup appris aussi sur le plan technique. C'est quelqu'un qui trouve toujours la solution par le jeu, par le beau jeu, comme il dit lui. Et exactement, et c'est une culture différente de ce que j'avais pu connaître en Italie, mais très agréable. Catenaccio. Exactement, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Mahdi, après 2 ans avec les Bavarois, tu es revenu en Italie, mais cette fois-ci à la Juve, avec une philosophie et style de jeu différents. Comment s'est passée l'adaptation? C'était difficile? Non, je me sentais à la maison à peine arrivé parce que j'avais déjà la langue. Je connaissais pas mal de joueurs dans l'équipe.
Donc en Italie, vraiment, c'est comme un peu mon deuxième pays parce que voilà, Le style de jeu, Ouais, la non, philosophie. le style de jeu, c'était un peu comme j'ai connu à l'Udinese à l'époque, c'est-à-dire très solide défensivement et voilà, capable de gagner les matchs 1-0, 2-1. Et on voit aujourd'hui la Juve, c'est ça, c'est une équipe qui sait souffrir. Mahdi, entre Clermont et l'Udinese, il y a un sacré fossé. Comment avez-vous vécu ces premières semaines en Italie? Ça, c'était difficile. Ça a été un grand changement. Je me suis retrouvé avec ma femme et ma fille à l'époque. Un grand gap. Ouais, c'était vraiment le grand écart parce que je connaissais rien. C'était une nouvelle culture, un nouveau pays, Un grand défi. Voilà, c'était très difficile. Le premier mois, je pensais à partir. Je me suis dit que je ne vais pas rester longtemps ici. Et honnêtement, après, ça a été tout le contraire. J'ai appris la langue rapidement. Je pense qu'en 3-4 mois, je parlais un petit peu déjà. Je me faisais comprendre. Et ensuite, voilà, j'ai adoré le pays. Ceux qui connaissent l'Italie savent que c'est un pays vraiment qui est très chaleureux aussi. Donc, on avait des très bons résultats. Ça a été vraiment le tournant de ma carrière parce que là-bas, j'ai réussi à jouer avec continuité, à faire de très bons résultats. Et on m'a donné la confiance de suite. Et donc, je ne pourrai jamais oublier ce pays et cette expérience. Mahdi, tu es parmi les joueurs qui ont souffert du racisme. Comment peut-on mettre fin à ce phénomène, mais surtout, comment peut-on le surmonter en tant que joueur? Déjà, mettre fin, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. Quand je vois dans tous les stades en Italie où ça arrive des cris de singe ou des insultes à répétition, voilà, avec le petit Moïse Kean. L'année dernière, c'était avec Blaise Matuidi, mais il y en a eu encore depuis. Il y a eu Koulibaly aussi à Napoli. C'est regrettable parce que les Italiens, en plus, je connais les Italiens, ils ne sont pas racistes. C'est une minorité de personnes qui fait ce genre de choses. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, en 2019, on n'a pas les moyens. Qui est responsable? FIFA? Pour moi, c'est la FIFA, la Ligue aussi, la Ligue italienne de football, parce que ce n'est pas normal aujourd'hui, avec les moyens qu'on dispose dans le football, on ne peut pas mettre une caméra ou quelque chose pour pouvoir arrêter ce genre de personnes et les radier du stade à vie, parce que ces personnes n'ont rien à faire dans un stade de football. Et donc c'est malheureux parce que c'est ce qui gâche un peu le football italien. Moi, quand je regarde ça, j'entends ça dans les stades, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc, je pense que voilà. Après, concernant le joueur, j'en ai beaucoup parlé avec ce soit avec Matuidi, avec le petit Kean, etc. Parfois, on a envie de quitter le terrain. Tu te dis, on va quitter le terrain, c'est mieux. Mais quand tu réfléchis, c'est aussi leur donner raison. Oui, exactement. Je pense que le mieux, c'est de si voilà. tu quittes le terrain, Tu sais que ces gens-là, la plupart, c'est peut-être des pauvres gens qui sont même pas intelligents pour faire ça. Toi, quand tu réfléchis, tu es joueur de foot, tu joues à la Juve ou peu importe, tu joues en Serie A. C'est des envieux à l'arrivée, c'est des envieux, des gens qui sont frustrés. Et je pense qu'il ne faut même pas leur donner de l'importance. Mahdi, après ton expérience à Douhel, un retour en Europe est-il possible? Je commence à être âgé, mais on ne sait pas, on ne sait jamais. Dans le football, comme je t'ai dit, au mois de septembre, je parlais de prolonger mon contrat à la Juve et au mois de janvier, j'étais arrivé à Doha. Donc, je suis bien placé pour savoir que dans le football, tout peut arriver. Si je dois rentrer, ce sera en Italie, je pense. Tu es proche de AS Rome? Non, l'AS Rome, c'est un club qui restera toujours, comme j'ai dit, dans mon cœur pour ce que j'ai vécu là-bas. Mais non, aujourd'hui, il n'y a rien avec l'AS Rome. Mais si je dois rentrer, ce sera en Italie, c'est sûr, parce que la France, ça n'a jamais été dans mon programme. Quel club? Non, je ne sais pas, j'ai pas encore J'aime beaucoup la Juve, je sais, j'ai beaucoup d'amis. La Roma, c'est un club que j'apprécie énormément. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai signé 2 ans et demi, je suis bien ici. On a lu un headline que Mahdi Ben Attia rêve de revenir à AS Rome et pas à la Juve. Non, ça, c'est des journalistes encore. J'ai fait une interview avant-hier, je pense, avec la Gazzetta dello Sport par rapport au match entre Rome et l'Udinese. Comme j'ai joué dans les 2 équipes, ils m'ont interviewé. Et donc c'est mal interprété. Voilà, la journaliste à la fin, elle me dit, mais c'est possible un jour dans ta carrière remettre les pieds à Rome, revenir à Rome, jouer. J'ai dit en italien on dit magari, ça veut dire c'est comme si on dit pourquoi pas, tout est possible dans le football. Mais non, je respecte beaucoup trop la Juve aussi. Mais aujourd'hui je ne suis pas parti pour revenir. Ça c'est mon idée d'aujourd'hui. Maintenant on ne sait jamais comment les choses évoluent. Si demain je ne me sens pas bien ici ou je me sens plus bien et que je dois partir, en tout cas, je rentrerai en Italie. Où? Quel club? Je sais pas encore. Je sais pas du tout. Okay.
Maintenant, Mahdi, on finit avec notre test de curiosité. Je vous pose maintenant des questions. Tu dois répondre en un mot, au maximum 2 mots. Ok, OK? on va essayer. Que représente le titre de capitano pour toi? Une fierté. Ton plus beau souvenir en tant que joueur? Côte d'Ivoire, Maroc. Le pire, Champions League, Real Madrid. Real Madrid, Juventus, un penalty très litigieux à la 93e minute Je savais que tu vas répondre. qui nous coûte, je pense, beaucoup plus que l'accès en demi-finale. Parce que je suis persuadé que si on passe, on peut aller très loin après. Le meilleur joueur à ton poste à l'heure actuelle? Sergio Ramos, Le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle? Cristiano Ronaldo. Et depuis des années. Le meilleur gardien de but avec qui tu as joué? Gianluigi Buffon. Donc entre Neuer et Buffon, tu choisis qui? Je choisis Buffon, mais c'est Ok. difficile. Dans quel club aurais-tu aimé jouer? Au Real de Madrid. Tu es passé par Udinese, AS Rome et la Juve. Quel a été ton club préféré en Italie? L'Udinese. Le coach qui a le plus influencé ta carrière? Guindolin, à l'Udinese. Allegri ou Pep Guardiola? Allegri. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Benatia vibre plus pour les Lions que pour les clubs. Oui Bien ou sûr. non? Bien sûr. C'est toute ma vie. C'est mon pays, c'est toute ma vie. Si tu n'avais pas été footballeur, qu'aurais-tu aimé faire? Alors là, je ne me pose même pas la question parce que ça aurait été vraiment pas quelque chose de très joli à mon avis. Parce que Journaliste? non, j'avais pas du tout les compétences déjà. J'ai même pas étudié. Malheureusement, j'ai un niveau scolaire qui était pas bon. Donc honnêtement, je sais pas. J'aurais fait un boulot. Après, il n'y a pas de petit boulot. Attention, j'ai pas de petit travail, hein, mais je n'aurais pas fait quelque chose de fameux, ça c'est sûr et certain. Y a-t-il un coach dans le cœur de Mahdi Benatia? Zidane. Non. Un coach. Non, non, je crois pas. Trop compliqué d'être entraîneur. Mahdi Benatia, agressif ou arrogant? Ou bien les deux? Agressif. Non, agressif. Je suis Agressif. pas arrogant. Mahdi Benatia en un mot. Généreux. Maintenant, que représentent pour toi les personnes suivantes? Hervé Renard. Hervé Renard, c'est comme un grand frère. C'est comme un grand frère. C'est une personne que je peux appeler si j'ai besoin de parler de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a toute ma confiance et je sais que je peux lui faire confiance à 100%. Et c'est très rare aujourd'hui des personnes comme ça. Fawzi Lakja. C'est le président de la fédération, donc mon président aussi. J'entretiens de bons rapports avec lui. James Balota. Bon, le président de l'AS Roma, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours été très très bien. Même quand j'ai quitté, il n'était pas très content. Il avait fait 2-3 déclarations. Oui, mais je l'ai revu ensuite durant le match Bayern Munich-Roma et je lui ai offert mon maillot. Donc je pense que depuis, tout est tranquille. L'arbitre, Michael Olivier. Je préfère même pas penser à lui, mais Dans Voilà. un mot. dans un mot. Ou deux. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est quelqu'un qui est inexpérimenté. Ok. Les fans de Douhel. On n'a pas des grands fans ici, malheureusement. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a toujours quand même un peu de monde qui vient. Et je dirais qu'ils sont fidèles parce qu'ils viennent quand même tout le temps, régulièrement. Les fans de l'équipe nationale. Amazing. Ils sont incroyables. Ils sont partout. Je pense qu'en Russie, on n'a entendu que des Marocains dans tous les stades. C'était vraiment un truc de fou. C'était à vivre. La média au Maroc. Je ne peux pas dire tout le monde dans le même sac, mais 90% catastrophique. Et il faut bien le dire, catastrophique. Quand Mahdi Benatia regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il voit? Un père de famille, Un lion. un lion qui a, malgré quelques
quelques échecs, bien sûr, mais qui est arrivé là où j'avais envie d'être. Donc, je remercie le bon Dieu tous les jours pour ça. Un mot en arabe et on finit. Salam alaikum. Mahdi Ben Attia, c'était un plaisir. Merci beaucoup.